بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگ حوش کی ہو یا لالچ کی ہو، محبت کی یا پھر دشمنی کی، انسان کو جلا کر راکھ کر دیا کرتی ہے، اور کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے لگائی گئی آگ بھی شعلوں سے انگاروں میں بدل جایا کرتی ہے۔ حیدر علی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تعینات تھے اور اپنی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے ادا کر رہے تھے۔ ان کی بیوی فوزیہ بھی اسی یونیورسٹی میں پروفیسر تھی۔ حیدر علی سے اس کی ملاقات طالب علم کے دوران ہوئی تھی، جب وہ اسی یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے تھے۔ کیفے آتے جاتے اس کا حیدر علی سے سامنا ہوتا رہتا تھا۔ فوزیہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں محبت کی جو کنڈیلیں روشن ہو جایا کرتی تھی، اس سے وہ باخبر تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس جیسی حسین پوشیزہ کو دیکھنے کے بعد کسی اور کو دیکھنے کی چاہت نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے حسن خوبصورتی سے بخوبی واقف تھی۔ حیدر علی کی وجید شخصیت وہ بھی کم مدثرن تھی، اوپر سے اس کی ذہانت کے چرچے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھے۔ وہ حیدر علی کے ساتھ میں دلچسپی لینے لگی، دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے قریب آ گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ تعلیم کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد حیدر علی نے فوزیہ کے گھر رشتہ بھیجا۔ اس کے والدین کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں نظر آیا۔ حیدر علی کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اچھا تھا۔ اس کے ماں اور باپ وفات پا چکے تھے، ایک بھائی تھا، وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ دبئی میں مقیم تھا۔ حیدر علی کی بھابھی ہی فوزیہ کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی۔ گھر والوں کی رضامندی سے ان دونوں کی بات طے ہو گئی، اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد فوزیہ حیدر علی کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کے چند ہی ماہ کے بعد دونوں کی صحانیت قابلیت کے پیش نظر اسی یونیورسٹی میں لیکچرر کی آفر ہوئی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا گیا اور ان کی شادی کو 10 برس بیت گئے، مگر ان کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھل سکا۔ اس کی سوندھی خوشبو ان کے دلوں کو معطر کرتے 10 سالوں میں فوزیہ میں کوئی تبدیلی رہنما نہیں ہوئی، بلکہ وہ ان سالوں میں اور بھی نکھر گئی تھی۔ وہ پہلے سے کم عمر لگنے لگی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ حیدر علی کا بے پناہ پیار اور محبت تھی، اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بھی ہمیشہ اس کے لیے شتاش ہوا کرتی تھی۔ اس روز یونیورسٹی کے واپسی پر وہ کچھ گمسم سی تھی، اور گاڑی ڈرائیور کرتے ہوئے سارا راستہ حیدر علی کی باتوں پر غیب دماغی سے بس یوں ہی ہاں ہوں کرتی رہی۔ بس اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ فوزیہ رات کھانے سے فراغت کے بعد فوزیہ ٹیرس میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں کروڑوں ستارے جگمگا رہے تھے۔ حیدر علی چائے کا کپ تھماتے اس سے گویا ہوئے، سمرین کے یہاں بیٹا ہوا۔ سمرین فوزیہ کی دوست تھی، اس کی شادی کو 10 برس ہو گئے تھے۔ وہ ان 10 برسوں میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ حیدر علی مسکرائے، اور فوزیہ کے لبوں پر اس کی پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے اس کے دل کی بات تک پہنچ گئے۔ حیدر علی پیار سے اس کے باوجود اس کے بازو ہاتھ میں تھام کر کہنے لگے، دیکھو اس پاک ذات سے کبھی مایوس ہرگز نہ ہونا۔ وہ جب چاہے سوکھے ہوئے پودے میں بھی پھول کھلا دے، اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وعدہ کریں حیدر، آپ کبھی نہیں بدلیں گے۔ اس کے چہرے پر زمانے بھر کا غم چھا گیا اور آنکھیں بھیگ گئی۔ اس کے اندر اندیشے سر اٹھا رہے تھے کہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے حیدر علی بدل کر کہیں مجھے چھوڑ نہ دے۔ اے پگلی، وعدہ رہا، حیدر علی سدا تمہارا ہی رہے گا۔ وہ اس کے بازو کو تھام کر اپنے قریب لے آئے۔ اس سے اطمینانی بھری مسکراہٹ فوزیہ کے لبوں پر پھیل گئی، اور وہ بھی مسکرانے لگی۔ اس سے اگلے ہی روز کی بات ہے، وہ کلاس سے نکل رہی تھی کہ ثنا اس کے قریب ہی آ کر بولی، آف ہونے پر میرے ساتھ شاپنگ پر چل رہی ہو نا؟ ثنا صرف اس کی کنیز ہی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور ایک ساتھ اکٹھا رہتی تھی۔ ہاں چلتی ہوں، میں ذرا حیدر علی کو بتا کر آ جاؤں، ثنا سے کہتے ہوئے وہ حیدر علی آفس کی طرف بڑھ گئی۔ یونیورسٹی سے وہ ثنا کے ساتھ بازار چلی آئی۔ شاپنگ کے بعد ثنا بولی، یار بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس بات پر اس نے ہاتھ میں موجود رسٹ واچ پر وقت دیکھا تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ ارے کیا سوچ رہی ہو فوزیہ؟ سامنے ریسٹورنٹ ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ ہاں ثنا، مگر تم 1 منٹ رکو، میں گجرے خرید لوں۔
रोड के उस पार उसे गजरे वाला नजर आया और फौजिया बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गई कि कहीं गजरे वाला आंखों से ओझल ना हो जाए। अचानक दाईं तरफ से आती तेज कार की रफ्तार वे देख न सकी और उसकी इज्जत में पूरी तरह से आ गई। फौजिया की आंखें तले अंधेरा आ गया कि उसके बाद उसे कुछ भी याद न रहा। जब आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया, जहां उसके सामने हैदर अली रंजीदा खड़े थे। मैं कहाँ हूँ? उसे पूरे 24 घंटों के बाद होश आया। सर में दर्द की ठीसें उठ रही थी। वे बोलने से कासिर थी, शायद बस यही पूछ सकी और तकलीफ से उसकी आंखों में आंसू आ गए। हैदर अली उसका हाथ थाम कर बोले, रो मत। उनके चेहरे पर पहले ही उदासी और वीरानी देखकर फौजिया बेचैन हो गई, मगर जब जरा उसके हवास बहाल हुए तो उसे हैदर के चेहरे पर फैली उदासी का सबब समझ में आ गया। उसके साथ जो माजरा हुआ उसने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। उसकी दुनिया ढेर हो गई। वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो गई थी। हड्डियां इस कदर रेजा रेजा हो गई थी कि वो अब कभी अपने दोनों पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। हॉस्पिटल से वे घर आ गए, मगर उसके होंठ जैसे सिल से गए थे। हैदर अली यूनिवर्सिटी से वापसी पर फ्रेश होकर उसी के पास चले आए। वो व्हीलचेयर पर बैठी पिंजरे में मुकैयद चिड़ियों को देख रही थी। यह भी मेरी तरह बेबस है। उसकी आवाज़ जैसे डूबने लगी। ऐसी बातें क्यों करती हो फौजिया? अच्छी बात क्या करो। क्या आपकी बातें करूं हैदर? वे ही जैसे पहले बोला करती थी। पहले की तरह अब कुछ भी तो नहीं ना? वह अपनी टांगों की तरफ देखने लगी। अरे यार ऐसा मत बोलो। क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारे पास? मैं तो अब भी पहले की तरह तुम्हारा ही हूँ ना। वे प्यार से उसकी हथेली का बोसा लेते हुए बोले, तुम टांगों से महरूम हो फौजी, मुझसे नहीं। अल्लाह ना करे कैसी बातें करते हो आप। कभी ऐसा मत सोचना, मैं तुम्हारा सहारा हूँ और मैं ही तुम्हारा हम कदम हूँ। हैदर की बात पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस हादसे को पूरे 5 बरस बीत चुके थे। इन 5 वर्षों में फौजिया अब बिल्कुल बदल गई थी। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी मुरझा सी गई हो। वह बराह ना गुफ्तगू करती और ना ज्यादा वक्त खामोश ही नजर रहती। अगली सुबह हैदर अली यूनिवर्सिटी जाने के लिए आईने के सामने तैयार हो रहे थे। वह उन्हें बगौर देख रही थी। वे बहुत तवज्जो के साथ बाल संवार रहे थे। वह हैदर से अपना मवासना करने लगी। उम्र में उसे कितनी बड़ी मालूम होने लगी थी। जबकि हैदर अली उससे 5 बरस बड़े थे। उसे वो वक्त याद आने लगा जब लोग उसे देखते हुए कहते लगते थे कि वक्त तो आप पर ठहर ही गया है, खूबसूरती में आप अपनी मिसाल हैं। इन 5 वर्षों में मुझे किस कदर उम्र रसीदा कर दिया था। वो सोचते हुए हैदर अली को देखने लगी, जो बहुत निकसित से तैयार यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में खड़े थे। पहले तो आप इस कदर दिल जमाई से तैयार नहीं हुआ करते थे। उसकी जबान से बेख्तियार निकला, तुमने आज ही गौर किया है? शायद फौजी तभी ऐसा बोल रही हो तुम मुझे। होश ही अब आया है शायद। उसकी जबान से फिसला, क्या मतलब? एकदम जलते हुए बोले, खाली मत बैठा कर, किताब पढ़ा करो, कोई भी एक्टिविटी तलाश करो ताकि उल्टा सीधा सोच ना आए। हैदर अली मुस्कुराकर उसे खुदा हाफिज कहते हुए कमरे से निकल गए। उसे अजीब अहानत का एहसास हुआ। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो उसे बेकार कहकर चले गए हो। वे सोचों की भंवर में डूबने और उभरने लगी। बहुत दिनों बाद चक्कर लगा है? तो तुमने कमरे में दाखिल होते ही सना को देखकर फौजिया ने पूछा। बस यार, अली की तबीयत ठीक नहीं थी, तभी कुछ दिन से नहीं आ सकी। ओह, अब कैसा है अली? वो उसके बेटे की खैरियत पूछने लगी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। एक बात बताऊं, तुम्हें कुछ खबर है हैदर भाई की या नहीं? सना की बात सुनकर फौजिया ने व्हीलचेयर जरा सी सरकाई और उसके करीब करते हुए गौर से उसे देखने लगी। सना बेबी, मैं टांगों से महरूम हुई हूँ मगर अकल से नहीं। मेरे मफलूज फजूद व्हील चेयर पर है मगर हसासियत ज़या नहीं हुई और अपने मर्द के बारे में बड़ी एहसास हुआ करती हूँ। वो लम्हा नहीं लगाती अंदाज़ा लगाने में कि उसके मर्द की तवज्जो का महवर अब वो नहीं रही, बल्कि उसकी तवज्जो किसी और जानिब हो चुकी है। उसकी निगाहें, उसकी हरकतों और सकनात और उसका अंदाज सब कुछ जाहिर कर देता है। फौजिया की बात पर सना उसे घूरने लगी, जैसे उसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। मतलब तुम्हें सब कुछ खबर है इस बात की कि हैदर भाई की तसव्वुर का मरकज अब तुम नहीं या कोई और है? उसके बावजूद तुम कबूतर की मानिंद आंखें बंद किए हुए हो। और कर भी क्या सकती हूँ सना? तुम कुछ ना करो, यहाँ बैठकर बस ठंडे आए भरो। सना ने मुंह बनाया और चिढ़कर बोली, हैदर की तवज्जो का मरकज अब कौन है? सना ने कहा, साबिरा।
सना के हैरत अंगेज जवाब पर वो मलाल से होठ भींच कर रह गई। ये कहकर सना अपने घर चली गई। फौजिया के मन में चिंगारी सुलगने लगी। रात खाना खाने के बाद हैदर अली टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे कि व्हील चेयर पर वहीं चली आई। उसे देखकर मुस्कुराए और फिर टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गए। उसकी धीमी सी मुस्कुराहट पर उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। मैं वो बोलू हैदर जिसे आप मांझी की डायरी में रखकर कब का फरामोश कर चुके हैं, वो आपकी बेइंतहाई से मुरझाने लगा है, जो आपकी जरा सी तवज्जो के इंतजार में अपनी असल रंग और हकीकत को खूनी खोने लगा है। तुम्हें क्या हुआ? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? फौजिया, मुझे क्या हुआ? उसने खुद कलामी की। देखो, मैं मानता हूँ कि मसरूफियत के बिना पर तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, ये मेरी कोताही है, मगर ये भी नहीं कि मैं तुम्हें भुला बैठा हूँ। हैदर की बात पर वो खामोशी हो गई। उसका दिल चाहा कि वे कह दे कि आपकी मसरूफियत का नाम कहीं साबरा तो नहीं, मगर वह चुप रह गई। सना, क्या तुम मुझे साबरा से मिला सकती हो? उसने फोन पर सना से कहा। सना ने हामी भर ली। अगले रोज वे फौजिया के पास थी। पता नहीं सना ने उसे कैसे राजी किया था। साबरा ये सर हैदर की वाइफ है, पहले ये भी इस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी। सना उसका तारुफ करते हुए बोली। सना मुस्कुराकर बड़े अदब बगैर मिली, मगर फौजिया के अंदाज में उसके लिए बड़ी सर्द महरी थी। उसे कुदरती तौर पर साबरा के रकाबत सी हुई। साबरा बहुत पुरकशिश खूबसूरत थी। कौन सा सेमेस्टर है तुम्हारा? फौजिया ने उससे पूछा। मैम, लास्ट सेमेस्टर है। फौजिया को यकीन नहीं आ रहा था कि यह लड़की उसके हक पर डाका डाल रही है, क्योंकि वो तेज तर्रार लड़की का तसव्वुर कर बैठी थी, जबकि वो उससे उलट थी। उसके बाद क्या इरादा है तुम्हारा? शादी, वाहिस्ता से बोली। फौजिया होठ भींच कर रह गई। जानती हो साबरा, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही है। वालिदैन अपनी बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए घर घबरा रहे हैं। फौजिया के चुपते लहजे पर वो उसकी सूरत देखने लगी। तुमको कोई और नहीं मिला? बस मेरे शोहर ही नजर आए? कम से कम यही सोच लिया होता कि वो तुम्हारे उस्ताद हैं। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता किस कदर मुकद्दस हुआ करता है। तुमने तो इस रिश्ते का तकद्दुस ही खत्म कर दिया। प्लीज मैम, बस कर दीजिए। सोफे से उठते हुए सुर्ख चेहरे के साथ बोली। मैम, मैं तो खुद सर हैदर की वजह से परेशान हूँ। उन्होंने मुझे तंग करके रखा हुआ है। उसने गहरा सांस खींचकर सना की तरफ देखा और सारी हकीकत बता दी। फौजिया ने छुट्टी के दिन साबरा को अपने पास बुला लिया। फिर हैदर अली घर पर थे तो हैदर उसे अपने घर पर देखकर मुस्कुरा दिए, जो फौजिया और सना के लिए बहुत शौकीन था। साबरा की आंखों में भी हैदर की मुस्कुराहट पर काफी हैरानगी थी। फौजिया बोलने के लिए महसूल अल्फाज तलाश करने लगी। हैदर, साबरा को आपसे शिकायत है। क्या शिकायत है साबरा? यही न कि इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं दिए, हैदर अली कह लगा कर कह रहे थे। सना और फौजिया परेशानी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। सर मुझे तंग करते हैं, बिला वजह ऑफिस में बुलाकर बहाने से मुझे रोकते रहते हैं। साबरा घबराते हुए बोली। बहुत अफसोस की बात है साबरा, आप अपने सर पर ऐसा इल्जाम लगा रही हो। हैदर उसे मलामत नजरों से देखते हुए बोले। आपने मुझे कुछ दिनों पहले ही प्रपोज नहीं किया था? सर, साबरा की बात पर फौजिया और सना की आंखें फैल गई। वाट, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है ना? तुम ऐसी गिरी हुई बात कैसे कर सकती हो अपने उस्ताद के बारे में? हैदर सोफे से उठ खड़ा हुआ। और तुम मेरी बीवी के सामने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? शर्म आनी चाहिए। हकीकत तो यह है कि तुम बहाने तलाशती हो ऑफिस में बार बार आने के। तुम्हारे माली हालात अच्छे नहीं है। कई बार तुमने मुझसे पैसे लिए और कहा था कि सर मुझसे शादी कर ले। हैदर अली तेज आवाज में बोले। और मुझे अफसोस है कि तुम्हें अपने शौहर पर बिल्कुल भरोसा नहीं फौजिया। हैदर अली बीवी को मलामती नजरों से घूरते हुए बोले। और हाँ, मैं जो अब चुप सा रहने लगा था ना, जिसको तुम मेरी बिसारिया का नाम दे रही होती, वो मैं इस लड़की की वजह से परेशान था, जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। मुझे धमकियां दे चुकी थी कि अगर आप नहीं मिले तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था कि तुम फजूल में परेशान हो। फौजिया, हैदर अली खौफगी से बोलते रहे। साबरा उठी और कुछ कहे बगैर घर से बाहर निकल गई। कुछ माह के बाद साबरा की अचानक मौत की खबर ने हर एक को गहरा शोक दे दिया। खबर फैले ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि फौजिया ने हैदर अली को खौफ ज़दा सा देखा। वे हर वक्त बढ़ाते रहते थे। कभी कहते थे कि मुझे साबरा की रूह नजर आती है, तो कभी कहते थे कि वे सामने खड़ी है, तभी बताते कि यूनिवर्सिटी के लॉन्ज में आ रही है। तभी कुछ कहते तो कभी कुछ कहते। कभी वो देखती
کہتے فوزیہ وہ مجھے لینے آ رہی ہے، وہ مجھے مار دے گی، صابرہ مجھے مارنے آئی ہے، مجھے بچا لو۔ شام یونیورسٹی کے حیدر علی گھر آئے تو کافی چپ چاپ تھے، رات بھی جلد سو گئے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بے حد تھک گیا ہوں فوزیہ۔ حیدر علی اٹھ کر فوزیہ کی ویل چیئر کے پاس ہی چلے آئے اور اس کے سامنے آمنے ہو کر بیٹھ گئے۔ ارے آپ کو تو بخار ہے، فوزیہ نے اس کے بازو تھام کر کہا جو حرارت سے تپ رہا تھا۔ جانتی ہو فوزیہ آج کیا ہوا؟ میں دفتر میں تھا، میرے آفس میں نقاب ایک لڑکی آئی اور میں سمجھا میری کوئی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے نقاب اتارا تو وہ صابرہ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ فوزیہ کو حقیقت بتائیں کہ خودکشی میں نے کس وجہ سے کی اور اپنے گناہ کا خود اقرار کریں، ورنہ میری روح آپ کو اسی طرح ستاتی رہے گی اور پھر آپ یوں ہی سکتے ایک دن میری طرح خودکشی کر لیں گے، اپنی جان دے دیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ میرے آفس سے نکل گئی۔ میں باہر گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیدر بولتے بولتے شسکنے لگے۔ فوزیہ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ میں نے صابرہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ وہ میرے تقدس اور ڈر کی وجہ سے چپ تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ ایک غریب گھرانے کی کمزور سی لڑکی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی سزا اتنی بھیانک ہوگی کہ وہ خودکشی کرنے لگے گی۔ اپنے ہی من کو میں نے آگ خود لگائی تھی جس کی تپش نے اب مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ اس کی بے چین روح مجھے ہر وقت نظر آتی ہے اور اب مجھے بے چین کرنے لگی ہے۔ میرا سکون برباد ہو کے رہ گیا، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ حیدر علی سرخ ہوتی آنکھوں سے فوزیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے آپ کو اپنے کیے کا احساس ہو گیا ہے نا؟ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فوزیہ آہستگی سے بولتی ہوئی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لانچ میں آ گئی۔ کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے اسے ثنا کے فکرے یاد آنے لگے۔ عورت تب تک نہیں ہارتی جب تک وہ اپنی شکست خود تسلیم نہ کر لے، اور جھوٹ بولتی ہے عورت کی آنکھوں میں بے بسی نہیں ہوتی۔ فوزیہ یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ایسا سبق دے گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس میں صابرہ اور ثنا نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ اصل میں فوزیہ نے ثنا اور صابرہ کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے ڈھونگ رچا تھا۔ صابرہ کی خودکشی کا ڈھونگ اس میں وہ کامیاب ہوئی اور آج صابرہ اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہی ہے اور فوزیہ سے فون پر رابطے میں رہتی ہے۔ حیدر علی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی فوزیہ بہت ذہین عورت ہے۔ جسمانی کمزوری کے باوجود وہ اپنا گھر بکھرنے سے بچ گئی، جبکہ حیدر علی پشیمان کی آگ میں جل کر بھسم ہو چکے اور اکثر نیند میں بڑبڑاتے رہتے۔ صابرہ مجھے معاف کر دو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔